नमस्कार बंधुगण मु अनिता जने 35 वर्षीय गृहिणी आज मु आपण मानक सहित मो जीवनर कहानी बांटिबाकु चाहुछि। मो स्वामी राकेश प्रायतः तांको व्यवसाय पई विदेश भ्रमण करंती। गत किछि वर्ष मध्यरे तांको कंपनी बहुत वृद्धि पाइछि एवं एबे से विश्वर अनेक देशरे तांको काम परिचालना करंती। मोते घर कामरु मुक्त करिबा पई राकेश प्राय 6 मास पूर्वरु जणे युवकंकु नियुक्ति देइथिले। रोहन मात्र 18 वर्ष बयसर किंतु कामरे बहुत दक्ष। जे पर्यंत राकेश घरे थिले रोहनंक सहित मोर कथाबार्ता केवल काम पर्यंत सीमित थिला। एई अल्प दिन हेबो आमे दुहे सिंगापुर एवं दुबई गस्त करिथिलु। मो स्वामी राकेश तांको व्यस्त कार्यसूचीरु 2 सप्ताह बाहर करी मोते खुशी करिथिले। फेरिबा परे से घरे आउ गोटिए सप्ताह बिताइले। तापरे से दुबईर एक लंबा भ्रमण पाई चालीगले। राकेश जीवार परदिन मु सकाळे विलंबरे उठिली। विलंबित राति पर्यंत सिनेमा देखिबा जोगु मोर आखि निदरे भारी थिला। मु बिछणारे बसी मो चाकरकु डाकिली, रोहन दया करी एठाकु आसंतु। किछि मुहूर्त मध्यरे रोहन मो कोठरीर कबाट पाखरे थिला। से कहिला, हम मैडम आपण कौन चाहती। सेतेबेले मु मोर पुरुणा राति पोशाक पिंधिथिली जहार गोटिए पट ढिला होई जाइथिला। रोहन मते देखिला परे तांको आखिरे एक अद्भुत चमक आसीथिला, जाहाकु देखि मु टिके अस्थिर होईगली। मु शीघ्र मोर सालरे निजकु घोड़ाई देई कहिली, एक कप अदा चाहा तियारी कर, मोर मुंड बिंधा हेउछि। से कहिला, हम मैडम मु तुरंत आणुछि। एहा कही रोहन बाहरकु गला। मु शीघ्र पोशाक बदलाई बालकोनी रे बसी सकाळर खबर कागज पढ़िबाकु लागिली। किछि समय परे रोहन चाहा आनिला। से मोर अवस्था देखि पचारिला, मैडम आपणकर कण एबे भी मुंड बिंधा हेउछि। जदि आपण चाहंती मु आपणक मुंड मालिश करि परिबी। मो मांकु प्रायतः मुंड बिंधा हुए। मु तांकु मालिश करुथिली। मु भाबिथिली जे मोते चाहारु आराम मिलु नाही, हुए तो मालिश करिबा द्वारा किछि आराम मिलिबो। मु कहिली, ठीक अछि रोहन, जदि एही चाहा काम न करे तेबे मु आपणंकु फोन करिबी। मध्याह्न सुद्धा मोर मुंड बिंधा बढ़िगला। मु रोसेई घरकु जाई देखिली रोहन मध्याह्न भोजन प्रस्तुत करुछि। रोहन हसी हसी कहिला जे जदि आपण समय पांती तेबे मसाज कथा मध्य कहिबे। आपण रूमरे बसी विश्राम नियंतु। मु एही पनिपरिबा बाहर करिदेबी एवं तापरे मु आपणक रूमकु जीबी। मु रूमकु फेरी आसी मोर ड्रेस बदलाइबा आरंभ कली। मु नुआ सूट पिंधुथिली। सेतेबेले तार फिता मो बेकरे फसीगला। मु एहाकु खोलिबाकु चेष्टा करुथिली। सेतेबेले कबाट खोलीगला एवं रोहन भितरकु आसिला। मोर अवस्था देखि से भितरकु जीबी कि नाही बोली भाबिले। तापरे से शीघ्र आगकु बढ़ी कहिले, अपेक्षा करंतु मैडम, मु आपणंक फिता बेकरु काढ़ी देबी। से बहुत सतर्कतार सहित मोर टॉप खोलीदेले एवं मु मुहूर्तक मध्यरे सेथिरु मुक्त होईगली। आम दुहिंक मुहम लाल होई जाइथिला। मु शीघ्र आउ एक टॉप पिंधिली एवं एपरी व्यवहार कली जेपरी किछि होई नाही। रोहन मध्य चालाक थिले, तेणु से एही घटना विषय मध्य कथा उठेइले नाही। मु बेड उपरे सोई कहिली, एबे तुमर मसाज आरंभ कर। रोहन पाखरे नड़िया तेलर एक छोट बोतल थिला। मु भाबिथिली से मो मुंडकु धीरे धीरे मालिश करिबे, किंतु से मोर संपूर्ण शरीर मसाज पई प्रस्तुत थिले। तापरे से मो केसरे तेल लगाइले एवं तांकर आंगुठीर चापरे मुंडकु मसाज करिबाकु लागिले। से कहुथिले जे मैडम, मु घरे एही तेलु तयारी करिछि, एथिरे औषधि गुण अछि, तुमे शीघ्र आराम पाइब। तांको हातर जादू धीरे धीरे मोते आराम देबारे लागिला। मोर आखि बंद हेबाकु लागिला एवं मु बिछणारे आराम रे सोई पड़िली। रोहन तांको हाथ साहाय्ୟରେ मो कपाळ एवं बेकरे हालुका चाप देउथिले। तांकर स्पर्श उष्म एवं आरामदायक थिला। मु जानि पारिली नाही जे मु केतेबेले गभीर निदरे सोईगली। जेतेबेले मु आखि खोलिली बाहारे संध्या होई जाइथिला। मु घंटाकु देखिली एवं देखिली जे पूरा 3 घंटा बीती गलानी। मुंड बिंधा संपूर्ण उभान होई जाइथिला। मु बसिकी दर्पणरे मोर मुह देखिली जे सतेज एवं उज्जवल देखा जाउथिला। मु मास मास धरी एते भलरे सोई नथिली। मु रोहनंकु डाकी कहिली,
ତୁମର ମସାଜରେ ସତରେ କିଛି ଯାଦୁ ଅଛି। ମୋର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଭଲ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ମୋ ପର୍ସରୁ କିଛି ନୋଟ୍ ବାହାର କରି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ାଇଲି। ରୋହନ ତାଙ୍କ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପଛକୁ ହଟି କହିଲେ, ନା ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା କରିପାରିବି ତାହା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ପଇସା ଦେବେ ତେବେ ମତେ ଏହା ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଆଚରଣ ଦେଖି ମୁଁ ହୃଦୟରେ ଖୁସି ହେଲି। ଆଜିକାଲି ଏତେ ସଚ୍ଚୋଟ ଏବଂ ସମର୍ପିତ ସେବକ ଖୋଜିବା କଷ୍ଟକର। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ରାକେଶ ରୋହନକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋର ପିଲାଦିନର ବନ୍ଧୁ ପ୍ରିୟାଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ସେ କହିଲା, କାଲି ମୋର ନିର୍ବନ୍ଧ ହେବ। ତୁମେ ଯେମିତି ବି ହଉ ଆସିବ। ଆମେ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଭେଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛେ। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର କହିଲି, ହଁ ପ୍ରିୟା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏତେ ବିଳମ୍ବରେ କହିଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ସବୁ କିଛି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଗଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ହଠାତ୍ ତାରିଖଟି ସ୍ଥିର କଲେ, ତେଣୁ ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ। ଫୋନ୍ କାଟିବା ପରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଦେଖିଲି ମୋର ନଖ ଲମ୍ବା ଥିଲା ଏବଂ ମୋ କେଶକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସେଲୁନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ପାଖ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ଆଡ଼କୁ ଗଲି। ପାର୍ଲରରେ ସମୟ କଣ ହୋଇଛି ତାହା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ସବୁ ସରିଯିବା ପରେ ମୁଁ ଏକ ନବବିବାହିତା ବଧୂ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲି। ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଡେରି ହୋଇଗଲା। ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୁଁ ସିଧା ବାଥରୁମକୁ ଗଲି। ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ମୋର ପାଦ ଖସିଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ଅଳ୍ପକେ ଖସି ପଡ଼ିବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲି। ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ସମୟରେ ମୋର ଗୋଡ଼ଟି ବହୁତ ମୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚିତ୍କାର କଲି। ମୋର କଣ୍ଠସ୍ୱର କର୍କଶ ହୋଇଗଲା। ଏହା ଶୁଣି ରୋହନ ଦୌଡ଼ି ଆସି କହିଲା, ମ୍ୟାଡାମ, କଣ ହେଲା? ଆପଣ ଠିକ ଅଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ବାଥରୁମ ବାହାରେ ମୋ ଗୋଡ଼ ଧରି ବସିଥିଲି। ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଥିଲା। ମୋ ଗୋଡ଼ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା କରୁଥିଲା। ରୋହନ ତୁରନ୍ତ ମୋତେ ସମର୍ଥନ କରି ବିଛଣାକୁ ନେଇଗଲା ଏବଂ କହିଲା, ତୁମେ ଏଠି ଶୁଅ, ମୁଁ ବରଫ ଆଣୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରି ଆସିଲେ ମୋ ଗୋଡ଼ ଫୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ମୋ ଲୁହ ପୋଛି ମୁଁ କହିଲି, କାଲି ପ୍ରିୟାଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ ସମାରୋହକୁ ମୁଁ କିପରି ଯିବି? ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ରୋହନ ମୋ ଗୋଡ଼କୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ମ୍ୟାଡାମ, ମୋ ଗାଁରେ ଆମେ ଏପରି ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ି ହେଲେ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରୁ। ତୁମେ କାଲି ତୁମ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସମାରୋହକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବ। ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି। ରୋହନ ଶୀଘ୍ର ଔଷଧୀୟ ତେଲ ଏବଂ କପା ଆଣିଲା। ସେ ହାଲୁକା ହାତରେ ମୋର ଫୁଲା ଗୋଡ଼ରେ ତେଲ ଲଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ତାଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଠିଗୁଡ଼ିକ ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲିଥିଲା ଯେପରି ଜଣେ କଳାକାରଙ୍କ ହାତ ଏକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଗତି କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ପର୍ଶ ସହିତ ଯନ୍ତ୍ରଣା କମିଯାଉଥିଲା। ଏହା ଏକ ପୁରୁଣା ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପଦ୍ଧତି ଥିଲା। ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ମୋ ଜେଜେବାପା ଜଣେ ବୈଦ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ଶିଖାଇଥିଲେ ଯେ ମୋଡ଼ି ହେଲେ ସ୍ନାୟୁଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଆରାମ ଦେବାକୁ ହୁଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ହାତ ମୋ ପାଦରୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ତାପରେ ଆଣ୍ଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ କହିଲି, ରୋହନ, ତୁମେ କଣ କରୁଛ? ତୁମେ ତୁମର ସୀମାରେ ରୁହ। ତୁମେ କଣ କରୁଛ ଜାଣିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ରୋହନ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଅଟକାଇ ନମ୍ର ଭାବରେ କହିଲା, ମ୍ୟାଡାମ, ମୋର ଏହା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ତୁମର ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ଜଙ୍ଘ ମାଂସପେଶୀରେ ଏକ ସ୍ନାୟୁ ଅଛି ଯାହା ଗୋଡ଼ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ। ଏହାକୁ ଦବାଇଲେ ପାଦ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଠିକ୍ କହୁଛ, ମୋର ସୀମାକୁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ତାଙ୍କ କଥା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଥିଲା, କାରଣ ମାଲିସ ମୋର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ବହୁତ ଦୂର କରିଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲି, ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ମାଲିସ କରି ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି ରୋହନ, ମୋତେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହ। ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି, ମୋର ମନେ ଅଛି ତୁମେ କିଛି କହୁଥିଲ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ରୋହନ ହସିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଏକ ଚମକ ଆସିଥିଲା। ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ କେବଳ କହୁଥିଲି ଯେ ତୁମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଦେଖିବାକୁ ଫିଲ୍ମ ନାୟିକାମାନଙ୍କ ପରି ଲାଗୁଛ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସହଜରେ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ସେ ଟିକିଏ ସକୋଚ କରି କହିଲେ, ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ପଚାରିଲେ ତୁମର ଆପତ୍ତି ଅଛି କି? ମୁଁ କହିଲି, ହଁ, ପଚାର। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ, ମ୍ୟାଡାମ, ତୁମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ କମ ବୟସରୁ ତେବେ ତୁମେ କାହିଁକି ସାହେବ ଭଳି ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ବିବାହ କଲ? ତାଙ୍କର ବୟସ ପ୍ରାୟ 55 ବର୍ଷ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଦୁହେଁ ଏକାଠି ଥାଅ ସେତେବେଳେ ଲାଗୁଛି ଯେପରି ସେ ତୁମର ବାପା। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋର ମୁହଁ ଲାଲ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ କହିଲି, ରୋହନ, ତୁମେ ତୁମର ସ୍ଥିତି ଭୁଲି ଯାଉଛ। ତାପରେ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ମୁଁ କହିଲି,
ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ସଫଳ। ସେ ମୋତେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତି। ମୋ ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ରୋହନ କୌତୂହଳବଶତଃ ପଚାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କି? ଟଙ୍କା ଭଲ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତ ଖୁସି ପ୍ରେମ ଏବଂ ନିକଟତାରୁ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ତାହା ନାହିଁ ତେବେ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କଣ? ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା। ମୁଁ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ଖୁସି ଥିଲି? ରାକେଶ ପ୍ରତି ମାସରେ କେବଳ ଥରେ କିମ୍ବା 2 ଥର ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ। ମୁଁ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି, ଏହା କଣ ମୁଁ କଳ୍ପନା କରିଥିଲି?